डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा का नॉवल है पौजल। लिख तुम बादशाह सलामत। शबनम, मैं तेनू अपनी कोई सफाई नहीं देना चाहता। तेनू मेरे बारे कुछ भी सोच लैण का अधिकार है। मैं जो तेनू दुख दिता है जां जिस दुख का मैं कारण बनिया उस तो मैं इनकारी नहीं हो सकता। फिर भी मैं चाहना तेनू दसां मेरी असलीयत सिर्फ उही नहीं जो तू जानदी है। तू आखेंगी हुण इन्हां गल्लां दा की फायदा? हाँ, कोई फायदा नहीं। मैं चाहना मेरे नाल कौड़े रिश्ते की कुड़त्तन तो तैनू कुछ राहत मिल सके। तू जरूर आख सकदी है कि इस कौड़े रिश्ते की कुड़त्तन तो राहत का मैनू किवें ख्याल आ गया। शबनम, तू मेरी बेटी दी मां, मेरी जिंदगी विचों चली जाण मगरों भी मेरे आपे का कोई हिस्सा तू अपने नाल लै गई सी ते अपने आपे का कोई हिस्सा पिछे छड्ड गई सी। इसे लिए राहां दे निखड़ जाण दे बावजूद हिंदुस्तान का जदों जिक्र आउंदा शबनम उस विचों मनफी नहीं सी हुंदी क्योंकि वो जैस्मिन दी मां भी सी। कि तू जानना चाहेंगी मैं जो कुछ सां जां हां वो सब की सी ते की है? अज जदों मैं बड़े वरियां मगरों कैनेडा तो पिंड पहुंचिया तां झकदियां गुलजार ने दसिया कि परसों जैस्मिन मर गई है। गुलजार नूं पता सी पिंड पहुंचदियां ही सब तो पहला मैं उसे नूं क्यों मिलन जांदा, इसलिए कि वह भी उसे कॉलेज च पढ़ाउंदा जिथे तू पढ़ाउंदी है। खबर सुन के पानी की घुट भी मेरे संगों नहीं लंघी। मैं उठ के नहर वाल नूं तुर पिया। कई मील मैं तुरदा गया। उजाड़ च पहुंच के मैं जैस्मिन नूं हक्कां मार मार के रोया। सोचदा रहा उन्हें अखीर वेले अपने पापा नूं याद तां कीता होएगा। अगले दिन मैं तेरे शहर दियां मड़ियां विच भी गया। उत्थे अपनी जवान हुंदी 13 सालां दी धी दा सिवा टोलदा रहा। मैं ਉਹਦੀ ਸੁਆਹ उत्ते हथ फेरना चाहुंदा सी। मैं ਉਹਨੂੰ आखना चाहुंदा सी जैस्मिन मैं तैनू भुलाया नहीं सी, बस एक मजबूरी सी जां झिझक सी कि कदे तैनू मिलन ना आया। सोचदा सां तेरे नवें घर च खलल ना पावां, तेरे मन च किसी किस्म की दुविधा ना पैदा करां। जे मैनू बुरा समझ के तू तसल्ली च रह सकदी है तां भी ठीक है, पर यह की हो गया जैस्मिन? तू सब कासे वल पिट करके तुर गई। ये भी भला किसी दे मरन दी उमर हुंदी है? शबनम, तू आखेंगी इन्ने वरे मैं तुहाडी खबर नहीं पुछी। डाइवोर्स कर दिता, दूजा विआह कर लिया, हुण इह की पखंडबाजी है? तैनू कुछ भी सोच लैण दा अधिकार है शबनम। ये सब कुछ वापरिया जरूर, पर इउं नहीं वापरिया जिवें तू सोचदी है। शबनम, साडे कोल जमीन बहुती नहीं सी। बापू साडा पेंशनिया सूबेदार सी। उन्हें अपने ढिड नूं गंढां दे दे के भी सानू मैनू ते बाई जगतार नूं कॉलेज तक पढ़ाया। वो चाहुंदा सी असीं अफसर बणीए। पढ़ाई च बाई बहुत चंगा सी ते मैं दरम्याने दर्जे दा सी। वो BA करके 1000 सिफारिशां नाल मसां क्लर्क लग्या सी ते मैं उस साल BA चों फेल हो गया सी। ਇਹ नहीं कि मैं पढ़िया नहीं सी। इम्तिहानां दे दिनां च मुंडियां दी आपस च लड़ाई हो गई। पहले खब्बे पखियां ने साडा एक बंदा कुੱਟਿਆ, फिर असीं उन्हां दा कुੱਟਿਆ ते ਉਹ कुੱਟ कुटाई दे सिलसिले च पढ़ाई ना हो सकी। हुणे मार कुटाई बड़ी हासोहीणी लगदी है। उदों कुड़ियां दे सामने हीरो लगण ते बाकी मुंडियां उपर रोह पाउण लई ਇਹ सब जरूरी सी। बाई लई किसी ने कैनेडा वाले परिवार दी कुड़ी दी दस पाई। बाई ने कुड़ी बिना देखिया हाँ करती। झट मंगनी पट विआह हो गया ते बाई कैनेडा चला गया। ਉਹਦੇ कैनेडा जाण नाल ही बापू दा ਉਹ ਵੱਧ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ मैं ਵੱਧ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ बन गया। बापू दा ख्याल सी बाई घर दे सारे कष्ट कट देगा। गहने पई जमीन छुट जाएगी, छोटी भैन दा चंगे घर विआह हो जाएगा, छेती असीं घर दे उपर चुबारे भी पा लांगे ते मैनू चंगे रिश्ते आउण लग जाणगे। 2 साल लंघ गए। बाई दियां सिर्फ सरसरी चिट्ठियां आउंदियां रहियां। कदे कदाई कुछ पैसे भी आउंदे पर बापू दी उम्मीद नालों किते घट। फिर पता लग्या बाई उत्थे खुश नहीं। भाभी अपने परिवार च रह रही सी ते बाई बेगाने लोकां च। भाभी एक स्टोर च काम करदी सी ते बाई खेतां च फल तोड़न दा काम करदा सी। अपने पैसिਆਂ दे नाल नाल बाई दे पे पैकेटां दियां भी भाभी स्कीमां बनाउंदी रहिंदी। कदे किश्तां उपर घर लैण दियां, कदे नवीं कार कढाउण दियां, कदे गहणे बनवाउण दियां, कदे अपना कोई घर दा
ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਡੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਾਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼। ਪਰ ਭਾੜੇ ਜੋਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਬਸ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਬੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰਸਾਰ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਥਣੇ ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਵਾਂਗ ਆਖਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ, ਬਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਖ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ 2 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਜੁਗਾਂ ਜਿੱਡੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਨਮ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਭਰਜਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੂਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਾਲੀ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਡਰਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਤਪ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ $10,000 ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ $10,000 ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ $10,000 ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਭੱਦੀ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਨਮ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਲੀ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ। ਉੱਧਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗਾ।
ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਬਾਪੂ ਨੇ 2 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋ ਪਈ। ਪਾਲੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਪਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਟਕਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਉਮਰ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੌਖਲੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਭੇਜੀ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਵੈਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ $10,000 ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਗੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆਈ, ਬਸ ਕਮਾਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੂਲਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈਗ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। 2 ਹੀ ਪੈਗ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਲਿਆਈ। ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਭੂਰੇ ਵਾਲ, ਨੀਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਮ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਮੀਕਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਮ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ $10,000 ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਫੇਥਫੁਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਟ ਆਖੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਨਮ ਮੇਰੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
मैं बथेरा आख्या पहले तेरा कर्जा ला लवां बाकी फिर सोचांगे, पर उन्हें पैसे ना लए। मेरी बहुत ਜ਼ਹੀਨ औरत सी, बहुत सोहनी। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿਉ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਭਾਬੀ ਤੋਂ $10,000 ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਬੱਚੂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚੇ। 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ। ਆਥਣੇ 2 ਘੁੱਟ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। 10-15 ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਵੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਡੀਕ ਕੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰੋਬ, ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ, ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿੰਮੋ ਝੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗਾ? ਭਾਬੀ ਨੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਨੇ 7 ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੋਰ ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫालतू ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਨੀਚ। ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਖੜਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਏਡਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਲੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ? ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਵੀ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਬੀ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਮ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ।
ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਲੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸੋਚਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਵਾਂ। ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਬੀ ਆਖਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦੇਈ। ਆਖਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮਿਡਲ ਏਜਡ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਗੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਹਿੜਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਬੀ ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਖੋ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਨਾ ਐਡੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੈਚਿਓਰ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਮਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਬਨਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਾਇਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਸਿਰਨਾਮਾ ਭੇਜਾਂ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ 2 ਟਰੰਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੂਟ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਂ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਗਿੱਠ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਆਪ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿੱਠ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰੇ। ਇਉਂ ਨੇ ਵੀ ਨਣਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਹੂ ਹੁਣ ਆਈ ਐ ਤਾਂ ਰਹਿ 2-4 ਦਿਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਬਸ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਨੱਕ ਜਿਹਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭ ਲਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚਾਮਚੜਿੱਕ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਗਏ ਘਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ 2 ਅੱਖਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ।
बाकी जे इधर कोई चंगा मुंडा तेरी नज़र 'ਚ होवे तां ख्याल रखी, कुड़ी दे हत्थ पीले करके असीं सुरखरू होईए। तेरे भेजे पैसे तेरा बापू जिउंदे त्यों रखी जांदा है भी कल नूं कुड़ी दे विआह वेले काम आउणगे। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਮਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਤ, ਮੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖਬਰੇ ਕੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਾਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਲ 'ਚ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਨਿਰੀ ਖੰਡ ਘੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੰਘ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਦੇਈਂ। ਚਾਓ ਐ ਨਿਆਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੰਗ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਜਦ ਦੁੱਧ ਤੱਤਾ ਧਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਖਰਾ ਦੁੱਧ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲ ਐਬ ਨਾ ਸਿਹੇੜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਈਦਾ। ਨਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਡਾਢੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾਊਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਿਆਉਂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਹੈਂ ਕਮਲੀਏ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੱਸਦਾ? ਅਗਲਾ 100 ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਂ। ਸ਼ਬਨਮ ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਬ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਭ ਲਭਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ ਤੇ $50 ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਲੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਰੋ ਪਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੀਖੀ। ਉਹ ਨਾ ਆਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਈ? ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਖੜੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਕਮੀਨਾ ਸੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਕਰਮ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚੁਕਾਏਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਧੀ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
फिर मैं परेशान क्यों सी पता नहीं। मेरी ने बाई कोल शिकायत लाई कि मैं बदलदा जा रहा, बहुता विगड़ेगा तां दफा करी, इस मुल्क च तां इह गल कोई मेहना नहीं। बाई ने हस के जवाब दिता। बाई दे इस जवाब तो वह हैरान भी हुई ते परेशान भी। एक दिन मैं ते मेरी बीच ते गए, रेत च लेटे नहाउंदे ते पिकनिकां मनाउंदे लोग बड़े चंगे लग रहे सन, नाल सोहणे सोहणे बच्चे भी सन। जी करदा एक बच्चा चुक के भज चलीए, पता नहीं क्यों मेरे कोलों आख्या गया। अपना ही हो जाएगा, मेरी ने शरारत नाल आख्या। कदों? मैं घबरा के पुछया। डर गया? मैनू पता सी उदों अजे थोड़े दिन टप्पे सी, मैं गोलियां खा लियां सी, सोचिया जदों तू आप आखेंगा उदों ही सही। वो आप आख रही सी। वापस घर आउंदा पता नहीं मैं क्यों इन्नी तेज कार चला रहा सी कि एक थां पुलिस ने रोक के टिकट दे दिता, मतलब है जुर्माना कर दिता। कदे मेरी मैनू बहुत ही चंगी लगदी, सोचदा मैं ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं दे सकदा, मैं मेरी ਨੂੰ ਛੱਡ के नहीं जा सकदा, पर कदे निक्की निक्की गल ते मैनू उस उत्ते गुस्सा चढ़दा रहिंदा। शबनम तू जान नहीं सकदी मैं उदों किन्ना उलझ गया सी। मैं किन्ना परेशान सी जदों मैं कॉलेज पढ़दा हुंदा सी ते साडी लिटरेचर दी प्रोफैसर ने समझाया सी कि पुराने लोग समझदे सन कि पुराने लिटरेचर विच इउं ही मिलदा है, डेस्टिनी इज प्रीडेस्टिनेटेड। ते मध्यकाल दे लोग उतों गां तुर के समझन लग पे कि करैक्टर एक डेस्टिनी, करैक्टर इज डेस्टिनी, ते मध्यकाल दा साहित्य भी इउं ही आखदा है। पर आधुनिक समय विच ये लोग मनन लग पे है कि डेस्टिनी ना प्रीडेस्टिन्ड है ते ना ही डेस्टिनी करैक्टर है, सगों डेस्टिनी इज सोशल, ते अज दा साहित्य भी यही मन के तुरदा है। मैं इत्थे इस मौके बार बार सोचण ते समझण दी कोशिश करदा कि मैं किस किस्म दी डेस्टिनी भोग रहा, कि मेरे लेखां विच ये सब कुछ लिखिया होया सी, जां मेरे अपने स्वै ने ये सब कुछ सिरजिया, जां फिर हालात दे हत्थां विच मैं महज एक खिडौना। शबनम मैं बहुत औखा सी, कुछ भी समझ नहीं सी लग रही। हार के मैं दारू पीण बैठ जांदा, उदों तक पींदा रहिंदा जदों तक कि सब कुछ मेरियां सोचां, मेरे संसे, मेरे ख्याल, गल की मेरा सब कुछ दारू च ना डुब जांदा। इउं ही 2 साल लंघ गए। हुण तक मैं चोखे पैसे घर भेज चुकिया सी। बाई ते भाभी जाके भैण दा विआह भी कर आए सी। मां बाप बहुत खुश सन, उन्हां ने विआह भी चंगा करता सी ते 2 चुबारे भी पा लए सी। इन्हां गर्मियां च पाली नूं मैं इत्थे सद लवांगी, भाभी ने एक दिन दस्सिया। पाली नूं तां इधर कोई बहुत अच्छा लड़का भी मिल सकदा है, झकदे झकदे ने मैं आख्या। है इत्थे एक डॉक्टर है, वो चाहुंदा भी है कि इंडियन कुड़ी होवे, पर उस मूर्ख नूं कौन समझावे। मैं कीती सी उस नाल गल, आखदी है मैं विकाऊ नहीं। मैं तां इह भी आख्या सी जे ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਲਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਗੋਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੀ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਖੜ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਮ ਖਾਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਉਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਿਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਪਣ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇਪਣ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨਾ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਆਪੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਜੀ ਜਿਹਾ ਖੁੱਸਿਆ। ਮੈਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਤੋਂ ਵਿਸਕੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੀਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੁਪਈਆ ਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਿਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ, 100 ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ। ਪਰ ਮਾਂ, ਵੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਸ ਭੂਤਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਧਰ ਲਈ। ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੋਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੋਟੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਮਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ, ਕਾਰਡ ਛਪੇ। 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੋਲੀ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਉਂ ਸ਼ਬਨਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟੱਪ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਬਨਮ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਹਾਈ ਧੋਈ, ਸਜੀ ਸਜਾਈ, ਝਮ-ਝਮ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਨਿਰਛਲ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਰੋਆ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਤੇਰਾ ਸਹਿਜ ਠਰਮਾ, ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਉ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਨਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਸ ਪਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਇਓ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਮਿਲਣ ਕਿ ਦੇਖਣ? ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਇਓ, ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਅਜੇ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਹਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ? ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨਵਾਸ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਵ,
ਪੈਸ਼ਨ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਲਾ ਦੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਪਰ ਖਿੜੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੂੰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਰਥਲੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭੈ ਲੱਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡਲ ਝੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਉਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਡਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਝਰੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੱਜਰੀ ਸੀ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਨਮ, ਜੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਬੇਪਨਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਏਡੇ ਸਹਿਜ, ਏਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ। ਤੂੰ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭੇ? ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਚਾਂਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਟਕਿਆ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਉਰਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਸ਼ਬਨਮ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖੜਾਉਣ ਜਾਂ ਜੜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਵੇਲੇ ਟੱਕਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਨਮ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੜਪ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਕੁਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। 10 ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਛੱਡ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੰਦਰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਡਾਕੀਆ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਰੋਟੀ ਘਰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਬਾਹਰ, ਇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੀਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਪਈ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ। ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਖਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮੀ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ $10,000 ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ।
मैं मन ही मन खਿਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਏ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਗ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢੀ। ਲਾਈਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਸਿਰਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਦੇਣ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸन्नाटे ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਥਰੀਨ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਹਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਲਵਿਦਾ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਹੇਠਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੇਠਲਾ ਸਾਹ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਨ, ਪਰਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਂਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਤਰਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਲੜਕੀ। ਆਖਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਭਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਨਮ ਮੇਰੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਾਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰ ਆਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟੀ, ਆਪੇ ਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹਰ ਥਾਂ ਝਾਕਦੀ ਦਿਸਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਧਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਲੰਮੇ ਦਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਜਨਮ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਾਅਨ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਣਾਂ 'ਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤੜਪ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਕਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਨਮ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜਦੀ, ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਦੇ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀਵੀ, ਕਰੋਕਰੀ, ਸੋਫਾ, ਬੈੱਡ, ਗੈਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਖੜੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਨਮ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਂਗਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਥਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਝੂਠ ਮੂਠ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਛੇਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਂਗੀ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਆਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਬਨਮ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਟਿਕਟ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਕਫ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੂੰ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਤ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਮੂਰਖ ਲੜਕੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਘਰ ਘਾਟ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬੰਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾ ਹੰਢਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਾਇਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਸਾਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਵੱਲ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਉਲਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁਰੇਦਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ? 20 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤੂੰ ਰੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਚੀਰ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲੀਂ ਪਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੇਸ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਵਲਾਇਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲਿਪਟੀ, ਝਮ-ਝਮ ਕਰਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਦੀ, ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਟਰੰਕ ਭਰੀ ਤੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਟੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੰਮੜ ਪਾ ਲਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ? ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਾਨਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਖੁਦਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਮਾਈ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਨਮ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਸ ਪਾਲੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਨਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਪਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਗੁਆਚਿਆ ਕਿ ਮੁੜੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ, ਨੀਰਜਾ, ਸੁਨੈਨਾ, ਗੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਬੜਾ ਉਛਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਨਮ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਡਰ ਸੀ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਡੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੈਸਮਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਸਮਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਲਏਗੀ, ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏਗੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਖ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਤਕੜਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਸਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੁੱਛਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ? ਕਿ ਉਹ ਸਰਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ? ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ? ਉਹ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਫਿਕਰ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਪਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਬੱਚਾ, ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਏਡੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਏਡੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਮ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ।
ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੈਂ ਸ਼ਬਨਮ, ਆਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਨਮ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੈਸਮਿਨ ਦਾ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਰੇਏ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲੀਏ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਮੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸਮਿਨ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਕੁ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਝੱਟ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਡੋਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ? ਉਸ ਘੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਚਿਤਵ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸ਼ਬਨਮ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਵਾ ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਆਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਬਨਮ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਵਤੇ, ਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਲਬਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈਂ ਸ਼ਬਨਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸ਼ਬਨਮ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿ ਜੈਸਮਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਦੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਲੀ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਵਰੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼ਬਨਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਖਦੀਆਂ ਭੋਗ ਮਨਾਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਖਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਨਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ, ਸ਼ਬਨਮ ਤੇ ਪਾਲੀ 3 ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੀਆਂ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਵਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ, ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਨਿਕਾਹ। ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਨਮ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਧੰਨਵਾਦ।